یہ 7 قسمیں تھی معزز ناظرین جو بندے نے بیان کر دی. یہ روزے کی اقسام ہیں. نمبر 1 فرض معین، رمضان المبارک کے روزے کہ ان کا وقت بھی متعین ہے. نمبر 2 فرض غیر معین جیسے قضا اور کفارے کے روزے کہ یہ ہیں فرض لیکن ان کا وقت متعین نہیں، زندگی میں کسی بھی وقت قضا یا کفارے کے روزے رکھے جا سکتے ہیں. نمبر 3 واجب معین یعنی وہ نظر جس کا دن بھی متعین ہو کہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے روزے کی اقسام. اس سلسلے کے آغاز میں جیسے بندے نے ذکر کیا تھا کہ ہم روزے سے متعلق مختلف عنوانات کو ایک ایک کر کے لے کے چلیں گے، تو اسی سلسلے میں مختلف ابتدائی عنوانات ہیں جس پہ ہم ویڈیوز پیش کر چکے ہیں، مثلا روزے کی تعریف، روزہ کس پہ فرض ہے، روزہ کب فرض ہوا، وغیرہ وغیرہ. تو آج ہمارا موضوع ہے روزے کی اقسام. تو دیکھیں ناظرین، مختلف حضرات نے روزے کی مختلف اقسام، کسی نے 3 کسی نے 5 اس طرح پیش کی ہیں، کسی نے 8 تک پیش کی ہیں، لیکن بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی 7 اقسام بیان کر دی جائیں جو سمجھنے میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا اور اس کی تقسیم بھی آسان ہے. تو دیکھیں روزے کی 7 اقسام ہیں. نمبر 1 فرض معین، نمبر 2 فرض غیر معین، نمبر 3 واجب معین، نمبر 4 واجب غیر معین، اور نمبر 5 مستحب یعنی مندوب یا مستحب روزے. نمبر 6 مکروہ تحریمی، وہ روزے جو مکروہ ہیں، تحریماً مکروہ ہیں. اور نمبر 7 مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہیں، ایسا کوئی گناہ کا کام تو نہیں لیکن مکروہ تنزیہی ہیں، ہلکی پھلکی کراہت ہے. اب ایک ایک کر کے مختصر انداز میں ان کا بیان کر دیتے ہیں. نمبر 1 فرض معین یعنی ایسے روزے جو فرض ہیں اور ان کے دن بھی متعین ہیں، اور وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں. وہ 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں رمضان المبارک کے، ہر سال میں جو آتے ہیں معین دن ہیں. یہ روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل والے کے اوپر فرض ہیں. اور نمبر 2 فرض غیر معین. فرض غیر معین معزز سامعین کرام وہ روزے ہیں جو کفارے کے روزے ہیں اور قضا کے روزے ہیں. یہ دونوں روزے بھی فرض ہیں. اگر روزہ کوئی ٹوٹ گیا رمضان مبارک کا تو اس کی قضا فرض ہے. اور اسی طرح کفارے کے روزے جس کے مسائل آگے انشاءاللہ تفصیل سے آ جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے جان کے تو اس پہ کفارہ بھی آتا ہے، تو وہ کفارے کے روزے بھی فرض ہیں. البتہ یہ دونوں روزے غیر معین ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شوال میں رکھنے ہیں یا محرم میں رکھنے ہیں یا سفر میں رکھنے ہیں یا کسی بھی وقت میں رکھنے ہیں، زندگی میں کسی بھی وقت غیر معینہ مدت میں ان روزوں کا رکھنا فرض ہے. تو یہ 2 قسمیں ہوگی معزز ناظرین، ایک فرض معین، ایک فرض غیر معین. یعنی معین اور غیر معین وقت کے حساب سے یہ ہیں دونوں فرض، البتہ پہلے کا وقت متعین ہے رمضان اور دوسرے کا وقت متعین نہیں ہے. نیز ایک دوسرا فرق بھی ان دونوں میں ہے کہ پہلا جو ہے وہ کیونکہ قطعی ثبوت ہے اور اس کا عملاً بھی قطعی ثبوت ہے، لہذا اس کا منکر کافر ہے. فرض معین والے روزوں کا جو رمضان مبارک کے روزے ہیں، اگر اس کا کوئی شخص انکار کر دے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. البتہ دوسرا جو فرض ہے جو غیر معین ہے، کفارے اور قضا کے روزے، اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے، کوئی دیگر تعویلات اس میں کرتا ہے تو وہ شخص گمراہ تو ہے لیکن کافر نہیں ہے. تو یہ 2 قسمیں ہوگی ناظرین. تو تیسری قسم ہے معزز ناظرین واجب معین، اور چوتھی قسم ہے واجب غیر معین. اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو فرض معین اور فرض غیر معین میں تھی. یعنی معین یہ وقت کے حساب سے ہے، واجب معین کا وقت معین ہے، واجب غیر معین کا وقت معین نہیں ہے. یہ دونوں ہی نظر کے روزے ہیں. نظر جسے کہتے ہیں منت ماننا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا. تو اس میں تیسری قسم میں وہ صورت آ جائے گی جس میں وہ دن بھی متعین کر دے تو وہ واجب معین ہو جائے گا. مثلا وہ یہ کہتا ہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 تاریخ منگل کے دن کا روزہ رکھوں گا. تو اب یہ 10 تاریخ اور منگل کا دن معزز ناظرین معین ہے، اس کو اسی دن پھر روزہ رکھنا پڑے گا اگر اس کی منت پوری ہو جاتی ہے. تو یہ واجب ہے اور وقت بھی متعین ہے. اور چوتھا ہو جائے گا واجب غیر متعین، جیسے اگر وہ کہتا ہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا یا 1 ہفتے کا روزہ رکھوں گا، لیکن یہ نہیں بتاتا کون سا کب رکھوں گا. تو اب یہ زندگی میں کسی بھی وقت اس کو غیر معین مدت میں یہ روزہ رکھنا واجب ہے. تو معزز ناظرین یہ 4 قسمیں ہو گئی: فرض معین رمضان المبارک کے روزے، فرض غیر معین کفارے اور قضا کے روزے، نمبر 3 واجب معین وہ نظر جو متعین وقت کی مانی جائے، اور نمبر 4 نظر واجب غیر معین وہ نظر جس کا وقت متعین نہ ہو. یہ 4 قسم کے روزے ہو گئے.
5वें रोज़े मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मैंने ज़िक्र किया मुस्तहब रोज़े, 5वें किस्म में मुस्तहब रोज़े, मंदूब रोज़े। इसमें बहुत सारी रोज़े हैं जो आ जाते हैं जो मुस्तहब हैं रखना। सबसे पहले उसमें अय्याम 20 के रोज़े आ जाते हैं। हर इस्लामी महीने की 13, 14, 15 तारीख के रोज़े रखना मुस्तहब है। इसी तरह गैर हाजियों के लिए अरफे के दिन 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा है, ये भी मुस्तहब है। इसी तरह शव्वाल के 6 रोज़े हैं, रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रख लें और उसके बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रख लिए जाएं तो उन 6 रोज़ों के भी बड़े फ़ज़ाइल हैं, तो ये भी मुस्तहब हैं। और इसके अलावा भी बाद रोज़े हैं नाज़रीन जो मुस्तहब की तफसीलात के अंदर आते हैं, वो वक्त के साथ आइंदा वीडियोस में जब इनका जिक्र तफसील से आएगा तो उसमें हम जिक्र कर देंगे। छठी किस्म है मौजूद नाज़रीन मकरूह तहरीमी, यानी जो शदीद किस्म की मुमानत आई है उन रोज़ों से, और वो 5 दिन हैं जिनका साल में वो 5 दिन रोज़े रखना मकरूह तहरीमी है। नंबर 1 ईद उल फितर के दिन, छोटी ईद जिसे कहते हैं, ईद उल फितर रमज़ान मुबारक के बाद मुत्तसिल जो दिन होता है ईद उल फितर का, उस पहले ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी है। नंबर 2 ईद उल अज़हा के दिन, कुर्बानी वाली जो ईद है बड़ी ईद, उस दिन का रोज़ा रखना भी मकरूह तहरीमी है। और इसके अलावा 3 दिन है याम तशरीक के, 11, 12, 13 ज़ुल्हज्जा, यानी 10 ज़ुल्हज्जा जो ईद उल अज़हा का दिन है उसी से मुत्तसिल जो 3 और दिन होते हैं याम तशरीक के, उन 3 दिन का रोज़ा रखना भी मकरूह तहरीमी है। गोया कि ईद उल फितर का 1 दिन और ईद उल अज़हा के 4 दिन आप कह लें, एक ईद उल अज़हा का और 3 याम तशरीक के दिन, क्योंकि उससे मुत्तसिल हैं, तो ये बकरा ईद या बड़ी ईद के जो 4 दिन होते हैं इन दिनों में भी रोज़ा रखना मकरूह तहरीमी है। बाकी इसके दीगर क्या हकामात हैं अगर कोई रोज़ा रख ले बिलफर्ज या जो भी है, वो इंशाल्लाह आगे हम अपने मौके पे तफसील से बयान कर देंगे। और 7वीं और आखिरी किस्म मौजूद नाज़रीन जो बंदे ने जिक्र की मकरूह तंज़ीही, यानी जिसे कह लें आप नापसंदीदा हैं, ना रखे जाएँ तो बेहतर है, अलबत्ता कोई सख्त गुनाह या ऐसा काम नहीं है। इससे मुतालिक फुक़हा कराम ने जिक्र किया जैसे 10 मुहर्रम का अकेले रोज़ा रखना, ना 11 को मिला है ना 9 को मिला है, तो क्योंकि इसमें यहूद से मुशाबहत पाई जाती है इसलिए सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना नापसंदीदा है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी साल में दोनों रोज़े रखे थे 10 के साथ मिला के, इसी तरह हमें भी चाहिए कि यहूद से मुशाबहत ताकि ना हो, लिहाजा 10 तारीख के साथ 11 या 9 का रोज़ा मिला के रखा जाए, सिर्फ 10 का रोज़ा रखना नापसंदीदा है। इसी तरह हफ्ते के दिन का रोज़ा यहूद रखा करते थे, ये भी तो सिर्फ हफ्ते के दिन का रोज़ा रखना भी नापसंदीदा है। उसके साथ बंदा इतवार का भी रख ले या मुख्तलिफ औकात में रखता रहे, सिर्फ हफ्ते के दिन का रोज़ा रखना भी नापसंदीदा शुमार किया गया। इसके अलावा बीमार आदमी है या मुसाफिर है या ये कि हमल से है औरत और उसको डॉक्टर ने मना किया है कि नुकसानदेह हो सकता है, इसके बावजूद भी अगर उसको मशक्क़त शदीदा का इन हज़रात को खौफ है और फिर भी रोज़ा रखता है तो ये भी नापसंदीदा है। मुसाफिर को डर है कि मशक्क़त ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके रख ले रहा है, तो ये पसंदीदा फ़ेल नहीं है। अगर बिल्कुल आराम है तो मुसाफिर रोज़ा रख ले, जैसा कि हम आगे बयान भी करेंगे। अलबत्ता अगर उसको डर है तो शरीयत ने इसीलिए ये रुख्सत दी है तो इस रुख्सत से फ़ायदा उठाना चाहिए। या बीमार है उसको रुख्सत दी है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ना ये मोहलिक है आपके लिए, फिर भी वो रोज़ा रखता है तो ये पसंदीदा फ़ेल नहीं है, इसको उस रुख्सत से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी तरह एक रोज़ा है यौम शक का रोज़ा, शाबान की 30 तारीख का रोज़ा, उसमें यानी उसमें शक है कि ये पहला रमज़ान आ चुका है या नहीं आया, तो उसमें बेहतर यही है कि वो रोज़ा ना रखा जाए, 30 शाबान का रोज़ा फिर ना रखा जाए। अगर शक हो जाए रोयत हिलाल में कि चांद हुआ है या नहीं हुआ तो ना रखा जाए, उससे अगले दिन ही पहला शव्वाल, उसके बाद वाले दिन यानी 30 शाबान के बाद वाले दिन में पहला रोज़ा रख लिया जाए। तो यौम शक का रोज़ा भी मकरूह तंज़ीह यानी नापसंदीदा है, ना रखा जाए। तो ये 7 किस्में थी मौजूद नाज़रीन जो बंदे ने बयान कर दी। ये रोज़े की अक़साम है। नंबर 1 फ़र्ज़ मुअय्यन, रमज़ान मुबारक के रोज़े के इनका वक्त भी मुतय्यन है। नंबर 2 फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, जैसे कज़ा और कफ़ारे के रोज़े कि ये हैं फ़र्ज़ लेकिन इनका वक्त मुतय्यन नहीं, ज़िंदगी में किसी भी वक्त कज़ा या कफ़ारे के रोज़े रखे जा सकते हैं। नंबर 3 वाजिब मुअय्यन, यानी वो नज़र जिसका दिन भी मुतय्यन हो कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं 10 तारीख हफ्ते के दिन रोज़ा रखूँगा। नंबर 4 वाजिब गैर मुअय्यन, जैसा कि वो नज़र जिसका वक्त मुतय्यन ना हो कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं एक रोज़ा या एक हफ्ते का रोज़े रखूँगा। नंबर 5 मुस्तहब रोज़े, जिसमें बंदे ने जिक्र किया मुख्तलिफ रोज़े हैं, शव्वाल के 6 रोज़े हैं या याम 20, 13, 14 और 15 तारीख हर इस्लामी महीने के उसके रोज़े हैं, जुम्मे का रोज़ा है या और मुख्तलिफ रोज़े हैं जो मुस्तहब में शुमार होते हैं। और नंबर 6 मकरूह तहरीमी, यानी ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और ईद उल अज़हा के बाद मुतसिल 3 अय्याम तशरीक के दिन, इन 5 दिनों के रोज़े मकरूह तहरीमी हैं, ममानत है, इनको रखना जायज़ नहीं है।
اور نمبر 7 مکروہ تنزیہی، بندے نے بتایا کہ ناپسندیدہ ہیں، نہ رکھنا بہتر ہے ان روزوں کو۔ اس میں نے آپ سے ذکر کیا جیسے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لینا، 11 اور 9 کو نہ ملا جائے، یا صرف ہفتے کے دن ہر وقت روزہ رکھنا، یہ دونوں یہود سے مشابہت کی وجہ سے ناپسندیدہ ہیں، نہ رکھنا بہتر ہے۔ بالکل رکھ لے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بیمار ہے یا مسافر ہے یا جو ہے حمل سے پریگننٹ عورت ہے، یہ اگر روزہ رکھتی ہیں اور بمشقت کا بھی اندیشہ ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ، ان کو رخصت پہ عمل کرتے ہوئے روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔